The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നമ്മളൊരു ചെറിയ കോട്ടോടുകൂടിയാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അന്തരിച്ച നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വാക്കുകളോടുകൂടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നാം എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ചിറകുകളോടുകൂടി തന്നെയാണ്. ആ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കണോ അതോ ഉയരണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാം തന്നെയാണ്. ഞാനൊന്നുകൂടി പറയാം, നാം എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ചിറകുകളോടുകൂടി തന്നെയാണ്. ആ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കണോ അതോ ഉയരണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാം എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ഓരോ കഴിവുകളോടുകൂടി തന്നെയാണ്. ഈ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണോ അതോ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ ജീവിതത്തിനെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിവിടണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരണമെന്നില്ല. അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കഴിവുകളെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ലോകം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുടെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരട്ടെ എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. Shall we move on to today's topic? As I told you earlier, Mendel, Johann Gregor Mendel, an Austrian monk, is considered as the father of genetics. Why? Because he has made many unparalleled discoveries in the field of genetics. These discoveries in the form of theories are made on the basis of the observation which he made from his experiment. He has made many theories related to the genetics. And these theories became the milestone for the development of a new branch of science known as genetics. Okay, actually these theories were made on the basis of the observation from his experiment in garden pea plants. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എല്ലാം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് പീ പ്ലാന്റിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ബേസിലാണ്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസിനെയായിരുന്നു. അതായത് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് വിത്ത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ് he selected to conduct experiment. What is meant by true breeding variety? And the true breeding variety in which if an organism is capable of transferring certain phenotype over generations, we can call that organism as a true breeding variety. That means if an organism is capable of transferring a particular phenotype for many generations, we can call that organism as a true breeding variety. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോടൈപ്പിക് ട്രേറ്റിനെ ഒരുപാട് ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. ഹിയർ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സെന്റൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ diagrammatic representation of monohybrid crows. Listen children, here this is the diagrammatic representation of a monohybrid crows which is conducted by the Mendel. Okay, here Mendel selected a tall as well as a dwarf plant for crossing. Crossing in Mendel selected the plant a tall and a dwarf. When you look into this plant, when you look into the genotype of this plant, you will understand one thing, that this is a homozygous tall plant. This is also a homozygous dwarf plant, isn't it? I mean, this is a true breeding variety. This is a true breeding variety. And why? Because all the gamete which is produced from this homozygous tall plant will carry the capital T allele in it. അതായത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗാമേറ്റ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന allele ഏതായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ T ആയിരിക്കും. There is no possibility of getting small t. ഇതിന് പകരം ഇപ്പോൾ മെന്റൽ ഒരു ഹെറ്ററോസൈഗസ് ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ what will happen? That from that individual the Mendel will get two types of gamete with the capital T and a gamete with the small t. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ
രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, രണ്ട് അല്ലീലും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും റിസൾട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഹി സെലക്റ്റഡ് എ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആസ് എ അല്ലെങ്കിൽ എ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് ഹോമോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ക്രോസിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുത്തത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റി. ഇവിടെയും ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ കാണുന്ന ഡോർഫ് പ്ലാന്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാമേറ്റ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ക്യാരി സ്മോൾ ടി അല്ലീൽ ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസിനുള്ളിൽ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് കാണിക്കുന്ന ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസിനുള്ളിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ഓക്കെ, here Mendel selected two planlet with alternative forms of a particular trait. Okay, അതായത് ഇവിടെ മെൻഡൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമാണ് എടുത്തത്. ഒന്നിലധികം ട്രേറ്റ് അല്ല എടുത്തത്, ഒരേ സമയം അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിനാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മെൻഡേലിയൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മെൻഡലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത്രയും സക്സസ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സെലക്ടഡ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺലി one trait at a time. He concentrated towards only one trait at a time. Here നിങ്ങൾ കാണാം അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത ട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ? അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമാണ് ടോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്വാർഫ്. isn't it? ടോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്വാർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിലാണ് ക്രോസിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, this is one monohybrid experiment which is conducted by the Mendel. Similarly, he conducted many monohybrid experiments with different traits. Okay, that means here Mendel selected only one trait, height, for this experiment. And in addition to this trait, there are some other traits are also there in that particular plant. For example, it will show variation in its seed shape. That means that plant will show variation in its seed shape. Similarly, the plant will show variation in its seed color. It will show variation in its flower color. It will show variation in the flower position. അതുപോലെ തന്നെ it will show variation in the pod shape, pod color, stem height. ഇതിൽ ആദ്യം എടുത്ത ഫീച്ചർ ഏതാ? സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റെം ഹൈറ്റിൽ രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോമുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ ഈ കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ്, വേറെ പല ട്രേറ്റ്സ് കൊണ്ടും ഇതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. ഗ്രീൻ കളർ കോഡുള്ള പ്ലാന്റിനെ യെല്ലോ കളർ കോഡുള്ള പ്ലാന്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ക്രോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ F1 F2 ജനറേഷൻ നോക്കി, ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കി, ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ജീനോട്ടിപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി, അതിനെ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദ സെയിം തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ. ഇവിടെ എന്താണോ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതേ തന്നെയാണ് അവിടെയും ചെയ്തത്. Dear children, as I told you, in his monohybrid experiment, Mendel selected a tall plant and he crossed it with a dwarf plant, isn't it? And if it is a tall plant homozygous, since it is a true breeding variety, it has the genotype of TT. ഇതും ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ജീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, all the gamete produced from this tall plant will carry T, capital T allele in it, and all the gamete produced from the dwarf plant will carry small t allele in it. When it mixed together, when these plants undergo cross pollination, it will result in the formation of a new F1 generation, or it will result in the formation of a F1 hybrid. What is the peculiarity of this F1 hybrid? F1 hybrid peculiarity is it is a heterogeneous individual. The heterogeneous individual it contains two types of alleles, capital T as well as small t alleles are there. രണ്ട് alleles ഉണ്ട്. Okay, so നമ്മൾ ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണോ ഇനിഷ്യലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്, ആദ്യത്തെ ആ എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാരന്റൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാരന്റൽ ജനറേഷൻ. ആൻഡ് ഹിയർ പാരന്റൽ ജനറേഷൻ്റെ ക്രോസിംഗ് വഴി ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന യങ് വൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് F1 ജനറേഷൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഫിലിയൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫിലിയൽ ജനറേഷൻ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? F1 ജനറേഷൻ കിട്ടിയ ശേഷം F1നെ അദ്ദേഹം സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വിധേയമാക്കി. ഓക്കെ, എഗൈൻ സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമാക്കി TT into TT. And as a result of the self fertilization of the F1 hybrid, 4 new individuals were formed.
Okay, 4 new individuals. അത് F1 സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിധേയമായപ്പോൾ 4 new individuals formed. ആ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം? ഫീനോടൈപ്പിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്താണെന്നറിയാം. എന്താണ്? വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പോൾ ടോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ടോൾ എത്ര പ്ലാന്റ് ഉള്ളത്? ദിസ് ഈസ് എ ടോൾ പ്ലാന്റ്, ദിസ് വൺ ഈസ് ടോൾ പ്ലാന്റ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടോൾ പ്ലാന്റ്. സോ 3 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദേർ, isn't it? സോ ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാരന്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, പാരന്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതാ? ടോൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ടോൾ എത്രയാണുള്ളത്? ടോൾസ് എത്ര ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ്? 2, 3. F2 ജനറേഷനിൽ 3 ടോൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദേർ. സിമിലർലി അനദർ പാരന്റൽ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡോർഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോർഫിൻ്റെയും ഫീച്ചർ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഡോർഫ് എത്രയുണ്ട്? വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ. സോ ഹൗ മെനി ഡോർഫ് ആർ ദേർ? ഓൺലി 1 ഡോർഫ് പ്ലാന്റ് അല്ലേ? ഒരേ ഒരു ഡോർഫ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളൂ. സോ dwarf is 1. That means here we can see 3 individuals with the tall phenotype and 1 with the dwarf phenotype. Here, so we can write the phenotypic ratio as 3:1. Okay. അതായത് F2 ജനറേഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരന്റൽ ക്യാരക്ടർ എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഫിനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന പാരന്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കാണിക്കുന്നു എന്നതിനെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഡോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന പാരന്റൽ ക്യാരക്ടർ എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്സ്, പാരന്റൽ ഫീനോടൈപ്സ് എത്ര പേര് കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ആ എടുത്തെഴുതുന്നതിന് എന്ത് പറയാം? ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം. സിമിലർലി ഹിയർ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ, വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ ജീനോടൈപ്പ്? ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. F2 ജനറേഷനിൽ പല ഫീനോടൈപ്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഫീനോടൈപ്സിൻ്റെ എല്ലാം ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ഫീനോടൈപ്പിക്കലി എ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഹിയർ ഫീനോടൈപ്പിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇതും ഒരു ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ബട്ട് ദിസ് വൺ ഈസ് എ ഡ്വാർഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. isn't it? ഫീനോടൈപ്പിക്കലി ഡ്വാർഫ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഹോമോസൈഗസ് ആണ്. ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്യുവർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ എത്ര ടോൾ ഉണ്ട്? 2 ടോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് there. So here 1 plus 1 2 heterozygous individuals will be there. Again എന്താണ്? ഒരു ഹോമോസൈഗസ് ഡ്വാർഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ you can mention this is 1 homozygous dwarf individual. So what will be the genotypic ratio? 1:2:1. Okay, understood? 1:2:1 is the genotypic ratio. F2 genotypic ratio. 1:2:1 is the genotypic ratio of F2 generation of a monohybrid cross. Okay, this is a simple example of a monohybrid cross which is conducted by the Mendel. And similarly, he conducted many other experiments with the alternative forms of different traits. അതായത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മെൻഡൽ മറ്റു പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ട്രേറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ഈ കണ്ടക്റ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ സം അതർ ട്രേറ്റ്സ് ഓൾസോ. അത് ആ ക്രോസുകളുടെ എല്ലാം F1 F2 ഫീനോടൈപ്പിക് ആസ് വെൽ ആസ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കി. ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് ഈ ഫോർമുലേറ്റഡ് തിയറീസ് ജനറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതൊരു മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ട്രേറ്റ്സ് വെച്ച് മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നടത്തി. അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൈഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതായത് ഒന്നിലധികം ട്രേറ്റ്സ് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതായത് ഒന്നിലധികം ട്രേറ്റ്സ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയ യങ് വൺസ് F1 F2 ജനറേഷനിൽ വരുന്ന യങ് വൺസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി. Based on his observation from the monohybrid as well as dihybrid experiment, Mendel forwarded his theories related to the genetics. Okay, so Mendel സെലക്ട് ചെയ്ത, ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റു പല ക്യാരക്ടേഴ്സും മെൻഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ he selected seed shape, seed color, flower color, flower position, pod shape, pod color, stem height. ഓക്കെ, സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ കണ്ടക്റ്റഡ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദീസ് ട്രേറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇതേ ട്രേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മെൻഡലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത്രയും സക്സസ് ആയിട്ട് മാറിയത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറീസ് പിന്നെ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചത്? കാരണം ഞാൻ
ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, he conducted his experiment among the true breeding varieties with the contrasting traits. Okay, that is one of the important reason behind the success of this Mendel's experiment. അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതവിടെ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് എടുത്തത്. അതിന് പകരം ഇഫ് ഹി വാസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹെറ്ററോജീനസ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ലായിരുന്നു, അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. Understood, children? So that is one of the important thing. And other things are, he concentrated only one trait, one or two traits at a time. അതായത് ആദ്യമൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മോണോഹൈബ്രിഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺലി വൺ ട്രേറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു സമയം ഒരേ ട്രേറ്റിനെ മാത്രം പഠിച്ചു. അതായത് ഒരു ട്രേറ്റിനെ എടുത്ത് ആ ട്രേറ്റിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ട്രേറ്റ് എത്ര ജനറേഷനിൽ എങ്ങനെ ഏത് റേഷ്യോയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Understood? Instead of taking more than one or more than two traits at a time. In addition to this, he used mathematical logic for explaining this biological process. അതായത് ഈ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയും ഉപയോഗിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ F1 ജനറേഷനിൽ F2ൽ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ബി ദർ. ഈ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ എത്ര പേര് ടോൾ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു, എത്ര പേര് ഡോഫ് ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെൻ്റലി ഒരു പ്ലാന്റിലല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ഈ ഹാഡ് എ ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരേ സമയം ചെയ്തു. സോ F2 ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണ്, ഒരിക്കലുമല്ല. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള പെയറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പറും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ, ടോട്ടൽ എത്ര പ്ലാന്റ്സ് ഏതാണ് ടോൾ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു, ടോട്ടൽ എത്ര ഡോഫ് കാണിച്ചു എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈ മെയ്ഡ് എ റേഷ്യോ, അദ്ദേഹം ഒരു റേഷ്യോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടക്റ്റഡ് ഈസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്തിൻ എ ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസ്. ഒരു ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ശരിക്കും അദ്ദേഹം ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റയ്ക്ക്, അതായത് കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റയ്ക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 1-2 പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി ആസ് വെൽ ആസ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ലെസ്. When we consider a large number of individuals at that time, we will get more accurate result. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസിൽ നിന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be more easy. And in addition to that, he selected pea plant as his experimental material. അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്തത് pea plant ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട്. That is another important reason behind the success of his experiment. Pea plant has many features. These features are favorable for this particular crossing. ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്രോസിങ്ങിന് പീ പ്ലാന്റിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. Understood? So now I told you about the reasons behind the success of Mendel's experiment. Isn't it? Which are the reasons? ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? Yes, Mendel concentrated only one trait at a time. He didn't focus towards more than one trait at a time. And the second thing, he used a large sampling size for his experiment. So it gives more credibility to the data. അത് ഡേറ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഹി യൂസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് ടു റീച്ച് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. അതായത് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയും അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് വാസ് ലാർജ്. അതായത് F2 ജനറേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് n നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കണ്ടക്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്തിൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ്, ഒരു ലാർജ് നമ്പർ പ്ലാനറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ F2 ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറമാണ്. അതിൽ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. അതായത് അവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂളാണ്. He is the first person who used the mathematical tool in solving the scientific issue. ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്യുറസി കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അനദർ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ സക്സസ് ഈസ് he selected an ideal material for his experiment. That means he selected this garden pea plant for his experiment. Why? That means he selected garden pea plant for his experiment. This garden pea plant is an ideal material for
his study. Why? Because it has a large number of contrasting traits. For example, these 7 pairs of contrasting traits are there in the pea plant. Pea plantil 7 contrasting traits നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ട്രേറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇത് കൂടാതെ 6 ട്രേറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ? ഇത്രയും ട്രേറ്റ്സ്, കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. Here, pea plant has one more peculiarity, that the hybrid individual produced through cross pollination will also be fertile. ക്രോസ് പോളിനേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പീ പ്ലാന്റ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡും അവിടെ എന്താണ്, ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ ഫിനോടൈപ്പിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജനറേഷൻ്റെയും ഫിനോടൈപ്പിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഫെർട്ടൈലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷൻ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. If it is not possible to produce next generation, how can we study the phenotypic features of next generation? Is it possible? No, it is not possible. And next feature of the pea plant is artificial pollination can be done in pea plant. In the case of pea plant, it is possible to carry out artificial pollination. Since it is possible to carry out artificial pollination, we can combine desired traits together. There is no need for waiting for a pollinating agent to propollinate the desired qualities together. അല്ലേ? അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ പോസിബിൾ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്നൊരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം, ആ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Another important feature of pea plant is it has short lifespan. That means this plant will complete its lifespan within a short period of time, so that it is easy to study a number of generations within a short period of time. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 100 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് 2-3 ജനറേഷൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിക്കണം, ഹ്യൂമൻസിനെ കൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? ഒരിക്കലും നടക്കില്ല അല്ലേ? So that it is necessary to take experimental material with a short lifespan. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ജനറേഷൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുവഴി കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് പീ പ്ലാന്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ്. അതായത് ഒരുപാട് ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട്, പീ പ്ലാന്റ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഓസ്പ്രിങ്സിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അത്രത്തോളം സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് വലുതാവും. സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡേറ്റ വിൽ ഓൾസോ ബി ഹയർ, അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഗ്രേറ്റർ. So what are the main reasons behind the success of Mendel's experiment? Is he used only one trait. He studied only one trait at a time instead of concentrating more than one trait at a time. Along with that, he used mathematical logic to solve the problem related to the science. Okay, and another thing is he used a large sampling size for his study. അതായത് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ലാർജ് സാമ്പിളിംഗ് സൈസാണ്. അതിനെല്ലാം അപ്പുറം പീ പ്ലാന്റ് വാസ് ആൻ ഐഡിയൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡീസിന് പീ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. Can you say the features which make the pea plant ideal for this experiment? Yes, large number of offspring, short lifespan, അതുപോലെ തന്നെ hybridization, artificial pollination can be possible in this kind of plants. Hybrid produced through each generation, hybrid produced through cross pollination will be fertile, so that we can produce new generation from this fertile hybrid. Almost 7 pairs of contrasting traits were there in that plant, and Mendel studied these 7 pairs of contrasting traits separately to reach his conclusion. Hope you have understood the topic. If you have any doubt, please contact me. Stay safe.